ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రామ్నాథ్ కోవింద్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. లోక్సభ సెక్రటరీకి కోవింద్ తన నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు, ఎన్డీఏ పాలిత వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, భాజపా అధ్యక్షుడు అమిత్ షా, ఆ పార్టీ అగ్రనేతలు ఎల్కే అడ్వాణీ, మురళీ మనోహర్ జోషి సహా పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. కోవింద్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతిచ్చిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, తమిళనాడు సీఎం పళనిస్వామి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రామ్నాథ్ కోవింద్ 4 సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేయగా వాటిని బలపరుస్తూ ప్రధాని మోదీ, భాజపా అధ్యక్షుడు అమిత్ షా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, శిరోమణి అకాలీదళ్ నేత ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ సంతకాలు చేశారు. రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసిన రామ్నాథ్ కోవింద్ను ప్రధాని మోదీ సహా కార్యక్రమానికి హాజరైన నేతలు అభినందించారు. రామ్నాథ్ కోవింద్ నామినేషన్ కార్యక్రమం సందర్భంగా పార్లమెంట్ భవనం సందడిగా మారింది. యావత్ ఎన్డీఏ అధికార పక్షమంతా ఒక్కచోట చేరి కోవింద్ నామినేషన్ కార్యక్రమానికి హాజరైంది. ఢిల్లీలోని తన అధికార నివాసం నుంచి పార్లమెంట్ భవనానికి చేరుకున్న కోవింద్కు ఎన్డీఏ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. నామినేషన్ దాఖలు కోసం పార్లమెంట్కు చేరుకున్న రామ్నాథ్ కోవింద్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన నేతలందరినీ పలకరించారు. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి అనంతకుమార్, మరో కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్య నాయుడు నేతలు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులను దగ్గరుండి పరిచయం చేశారు. జూలై 17న రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుండగా రామ్నాథ్ కోవింద్ను అభ్యర్థిగా ప్రకటించి ఏకాభిప్రాయం కోసం అధికార ఎన్డీఏ ప్రయత్నించినా వారి యత్నాలు ఫలించలేదు. విపక్షాలు లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ మీరా కుమార్ను అభ్యర్థిగా ప్రకటించడంతో ఎన్నిక అనివార్యమైంది. सभा में 2 बार संसद के रूप में काम किया, वहां भी उनका हाउस में उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बढ़िया, ऐसा सब लोग बता रहे। और साथ ही साथ इन्होंने ये कमजोर वर्गों में गरीब समाज के हित में शुरू से काम करते रहा, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस कंटेस्ट क्यों कर रहे। वो कह रहे हमसे सलाह के बिना नहीं, हम लोग गए, सलाह मशवरा किया, फिर बाद में निर्णय किया। निर्णय का घोषणा करने के पहले भी हमने कांग्रेस अध्यक्ष, कम्युनिस्ट वालों को, पार्टी वालों को बताया भाई ये निर्णय होने वाले हैं, हम घोषणा करने वाले, कृपया आप मदद करिए। उन्होंने निर्णय किया कंटेस्ट करने के लिए कंटेस्ट कर रहे, तो उनका अधिकार है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, हम उसका आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकते। हमने अनुरोध किया मदद करिए, वो नहीं कर पाया। मगर आज काफी मात्रा में देश में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस नामांकन पत्र डालने के लिए आया है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहते, धन्यवाद देना चाहते। भारी बहुमत से श्री रामनाथ कोविंद जी जीतेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। आज हमने 3 सेट नॉमिनेशन फाइल किया है और 1 सेट हम लोग 28 तारीख को लास्ट डे वो भी फाइल करेंगे। उससे ये नामांकन पत्र का ये अंक समाप्त होगा और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमको सपोर्ट कर रहे उन लोगों से, उनका विधायकों से मिलने के लिए रामनाथ कोविंद जी बाद में प्रदेश में जाएंगे, वो डिटेल बाद में हम लोग घोषणा करेंगे। सर एक सवाल उठता है सर कि सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 2 पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो सपोर्ट नहीं कर पाते। उनसे पूछना है आप, सवाल उनसे पूछना, मैं क्या बताऊं उनको। उन लोगों से भी हम मिले, उन लोगों ने उस समय तो पॉजिटिव दिखा, फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस को साथ जाना उन्होंने तय किया, तो हम लोग क्या करें। सर एक सवाल और है कि लालू जी कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी सपोर्ट करेंगे तो ये हिस्टोरिक ब्लंडर होगा। सर तो उनका है, क्या हिस्टोरिक ब्लंडर है, हिस्ट्री होगा, एक हिस्ट्री होगा, देश में एक नया इतिहास रचेगा। एक अच्छा व्यक्ति को नीतीश जी ने भी सोचकर प्रदेश के हित में, देश के हित में उन्होंने निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। मगर आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्या है वो लोग जाने, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते और कोई व्याख्या नहीं करना चाहते। कंटेस्ट इज कंटेस्ट, आई डोंट वांट टू कॉल इट एज वन साइडेड, बट देयर इज कंफर्टेबल मेजॉरिटी ऑन दिस साइड। पब्लिक ओपिनियन इज इन फेवर ऑफ Ramnath Kovind ji, and also majority of the political parties whose numbers are very high, they are all supporting Sri Ramnath Kovind. I think he will win comfortably. Why Congress party is contesting? Congress alone knows it better, because they don't have the numbers on their side.
And then we also have approached them. We reached out to opposition well in advance. We took some of the inputs and then kept them in mind while deciding the candidate also. And we have decided a good candidate, best possible candidate. Then also, why the opposition is contesting election? It is their choice. In democracy, they have got right to contest the election. I only appeal even now it's not too late. Please rethink and then extend support to good candidates, Sri Ramnath Kovind. And I am happy that parties outside the National Democratic Alliance, like AIDMK, like TRS, like BJD, like JDU, they are all coming forward to extend support to our candidature. We are thankful to them also. శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి యొక్క నామినేషన్ పత్రం దాఖలు ప్రధానమంత్రి గారు, పార్టీ అధ్యక్షుడు పెద్దలు అద్వానీ గారు, జోషి గారు, అలాగే ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, చంద్రశేఖరరావు గారు, అలాగే అనేక రాష్ట్రాల యొక్క ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కలిసి ఇవాళ వారి పేరు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. 3 సెట్ల నామినేషన్ ఇవాళ దాఖలు చేశాం. ఇంకొక సెట్ నామినేషన్ ఉంది, దాన్ని ఉంచిపెట్టుకున్నాం. 28వ తారీఖున దాన్ని దాఖలు చేస్తాం. దాంతో 4 సెట్లు నామినేషన్లు దాఖలు చేసేట్టు అవుతుంది. మన నిర్ణయాన్ని దేశమంతా స్వాగతిస్తూ ఉంది. రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం పట్ల, ఆయన యొక్క నేతృత్వం పట్ల ప్రజలకు మంచి విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే అనుభవం ఉంది కాబట్టి. అలాగే గవర్నర్ గా మంచిగా ఆయన పరిపాలన చూపించాడు. రాజ్యసభలో కూడా సభ్యుడిగా కూడా మంచిగా వ్యవహరించారు. సభలో ఆయన హుందాతనాన్ని మరింతగా పెంచి సభలో అర్థవంతమైన చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదిగా కూడా ఆయన పేరు తెచ్చుకోనున్నారు. అలాగే పేద వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ఎప్పుడు ఆయన మాట్లాడేవాళ్ళు, దానికోసం కృషి చేసేవాళ్ళు, రాజ్యాంగ విధి విధానాలు తెలిసిన వాళ్ళు. అందుకే పార్టీలతో నిమిత్తం లేకుండా, పార్టీలు బయట బీజేపీ కాకుండా, మా యొక్క ఎన్డీఏ కాకుండా బయట పార్టీలైన ఏఐడీఎంకే 2 వర్గాలు, అలాగే జేడీయూ, అలాగే బిజు జనతాదళ్, అలాగే మరి మన తెరాస అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, అందరూ కూడా ఇవాళ మా అభ్యర్థికి మద్దతు ప్రకటించారు. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. మంచి మెజార్టీతో శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు తప్పనిసరిగా ఎన్నికల్లో గెలుస్తాడు. సంఖ్య లేకపోయినా ఎందుకు ప్రతిపక్షం పోటీ చేస్తున్న విషయం వాళ్లు చెప్పాల్సి ఉంది. ప్రతిపక్షంకి పోటీ చేసే అధికారం రాజ్యాంగంలో ఉంది. అందులో నేను దాని పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తపరుస్తున్నాను. కానీ నా వారితో వినతి ఒకటే, ఉన్న పరిస్థితిని చూడండి. అభ్యర్థి మంచివాడు, సమర్థన కూడా స్పష్టంగా మీకు కనబడతా ఉంది, మెజార్టీ ఉందని కూడా తెలుస్తోంది. అలాంటప్పుడు కేవలం పోటీ చేయాలనే భావంతో పోటీ చేయడం కాకుండా ఆలోచించి మీరు కూడా శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి యొక్క అభివృద్ధిత్వానికి మద్దతు ఇస్తే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. పైపెచ్చి మేము వచ్చి ముందుగా మీతో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది, మీ భావాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా జరిగింది.